people from the lower strata of society to the middle class, all of them have been taken care of in the governance of the DMK. Mostly the women of the state have in fact benefited from the rule of the DMK. The women have been able to in fact ensure the safety of their families and also become successful. சட்டமன்ற வரலாற்றில் பேரறிஞர் அண்ணா எப்படி அனைத்து கட்சிகளையும் அரவணைப்போடு சட்டமன்றத்தில் நடுவினாரோ அதே போல தளபதி அவர்களும் சட்டமன்றத்தில் தாயில்லத்தோடு அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சமபங்கான பேசுகின்ற உரிமையை தந்து I've in fact been inspired by the way he has worked for the state and its people. அவருக்கு தருகின்ற பாங்கு இன்னைக்கு தமிழக மக்கள் அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கிறது. My colleague Toya in fact joins us with more. Toya, we can in fact see how he has said that he's inspired by the DMK, but that question still stands. Someone who's in fact been the right-hand man of Jayalalitha, who has in fact seen how, or rather swore by the fact that Jayalalitha was insulted by the DMK, is now in the DMK camp. How does this entire thing in fact work out for OPS, who has been strongly speaking about Jayalalitha's legacy? Well, of course, Varghese, major political development in the state of Tamil Nadu, where DMK once again welcomed leaders from the AIADMK with former and AIADMK coordinator, the three-time Chief Minister O. Pannirselvam, officially who joined the DMK today under the leadership of M.K. Stalin at Anna Arivalayam in Chennai, where sources also said that OPS decided to join the DMK after AIADMK General Secretary Edapadi K. Palaniswamy welcomed TTV Dinakaran. Right, we will in fact, hold on, Toyajakshi, we will be going back to the PC and get what he's speaking on. தளபதி அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் அதிமுகவை இன்னைக்கு பொறுப்பில் இருக்கின்ற தற்காலிக பொதுச் செயலராக சர்வாதிகாரத்தனமாக In fact, there is dictatorship in the AIADMK, எடப்பாடி பழனிசாமி and we have seen how Edapadi பொதுச் செயலராக பொறுப்பேற்ற Palaniswamy has in fact been running the AIADMK and அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை has அழிவு பாதைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் has in fact betrayed அதிமுக தொண்டர்களும் AIADMK as well as மிகுந்த its vision. நினைத்துதான் இன்னைக்கு தளபதி பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதிலும் தென் மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை The reason why we have to join the DMK is because of the compromise made with regards to AIADMK and its vision. Edapadi Palaniswamy இருந்து தென் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அனைத்து நிலைகளிலும் has in fact ensured that only his followers are appointed in various positions in AIADMK. நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பொழுது When I was the chief minister, கலைஞர் அவர்கள் பாசத்தோடு Kalainar had பச்சை தமிழர் பன்னீர்செல்வம் என்று என்னை பாராட்டினார். used to call me as with இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் நன்றியோடு நினைவுகூர கடமை love. Kalainar used to in fact address me as well. I remember him and his legacy as well. திராவிடத்தின் கொள்கையை காக்க To திராவிட we are here to in fact தலைசிறந்த இயக்கம் we are here to protect Dravidism காப்பதற்கும் and also to protect Tamil culture and to give a better தமிழகத்தினுடைய மக்கள் rule for the people of Tamil Nadu தமிழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் ஒரு சிறந்த தலைசிறந்த and for the advancement of Tamil culture, இன்றைக்கு விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது which Dravida Munnetra Kazhagam has been carrying out with. முழு ஈடுபாட்டோடு மகிழ்ச்சியோடு நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் So we have in fact joined him. I have also joined him, the DMK, for this vision. தெரிவித்துக் கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் நான் இன்றைக்கு தொண்டனாகத்தான் இணைந்திருக்கிறேன்.
ஒரு தொண்டன் எவ்வாறு இந்த இயக்கம் I have joined the DMK as a இயக்கம் நானும் உறுதுணையாக இருந்து party worker and I will work as a common party worker. நீங்களே எடுத்த முடிவா, நீங்களே சுயமாக எடுத்த முடிவா, இல்லது ஏதாவது அழுத்தத்தின் பேர்ல எடுத்த முடிவா? இன்னைக்கு திமுக சேர்ந்தது நீங்க எடுத்துக்கூடிய முடிவு நீங்களாக எடுத்த முடிவா இல்ல ஏதாவது அழுத்தத்தின் பேர்ல எடுத்த முடிவா? ஏன் கோபமா பேசுறீங்க? நீங்க எடுத்த முடிவு நீங்களாக எடுத்த முடிவான்னு கேக்குறேன். நீங்கள் எடுத்த முடிவு நீங்களாக எடுத்த முடிவா இல்ல ஏதாவது அழுத்தத்தின் பேர்ல எடுத்த முடிவா? இதுக்கு உங்களோட பதில் என்ன? இது நான் சுயமாக This is a decision that I have taken by myself ஏற்பட்டுவிட்ட கசப்பான நிகழ்வுகளுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். and I have taken the decision ஒரு கட்சியை இயக்கக்கூடிய to stop பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய the uncultured politics that has been happening போக்கு அதிமுக இல்லை, and அது மறைந்து விட்டது. the AIDMK is not headed in that direction and vision that was there for பாராட்டி பேசுறதுக்கு Jayalalitha. திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைந்திருக்கிறேன். அதனுடைய வரலாறு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். You know the party line that the Dravida Munnetra Kazhagam has been taking and they've been consistent with that. காப்பாற்றுகின்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பு இன்றைக்கு தளபதிக்கு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து There is a huge responsibility for Stalin to protect the Dravidian identity. அச்சுறுத்தலும் இல்லை, அழுத்தமும் இல்லை, கட்டாயமும் இல்லை. There is no doubt about it and therefore there is no pressure on me, or was there any pressure on anyone else to ask me to join the AIDMK. ரெண்டு காது ஒன்னா கேளுங்க சொல்றேன். எல்லா கேள்விக்கும் நான் பதில் சொல்றேன். எல்லா ஆமா சகோதரி கேக்குறாங்க சொல்லிடுறேன். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தளபதி அவர்கள் வாய்ப்பு தந்தால் உறுதியாக போட்டியிடுவார். We will in fact support the DMK in the coming elections. ஒரு கட்சியை வழிநடத்துவதிலும் ஆட்சியை வழிநடத்துவதிலும் ஒரு கட்சியை இருங்கம்மா மக்களிடையே இருங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போதே கிராஸ்ல ஓடுறாங்க. ஒரு பொறுப்பான இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் கட்சியிலும் சரி ஆட்சியிலும் சரி அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் பாராட்டப்பட வேண்டும். எந்தவித பாகுபாடு இல்லாமல் கட்சியை நடத்த வேண்டும், எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் ஆட்சியும் நடத்த வேண்டும். அந்த வகையில் இன்றைக்கு சிறந்த முதலமைச்சராக நமது தளபதி விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். We have a person who has been able to protect the culture of the state and also give good governance, and that has been found only in Stalin. அவருடைய திருக்கரங்களில் தந்து கொண்டிருக்கின்றார். The people of the state have seen how he has been giving good governance. 2022 நீக்கப்பட்ட போதே இந்த முடிவை நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு காலதாமதமான முடிவா எடுத்துக்கலாமா? முன்கூட்டியே இந்த முடிவை நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? பொறுமையாக இருந்து எல்லா அம்சங்களையும் சிந்தித்து பார்த்து தான் இந்த முடிவை The decision has been taken based on all the factors. இன்றைக்கு காலையில் 5 மணியிலிருந்து Today from morning 5 o'clock, பாராட்டும் நன்றியும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் சரியான முடிவை சரியான இடத்திற்கு சென்றிருக்கிறீர்கள், எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் என்று my followers have been saying that I have taken the right decision and they thank me for taking this decision. தொடர்ந்து பாராட்டிட்டே வந்திருந்தீங்க. ஏன் இணையர் இன்னைக்கு காலதாமதம்? உங்களோட வந்தவங்க எல்லாமே முதலே அழைச்சிட்டாங்க. ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம் இணையருக்கு என்ன காரணம்? காலதாமதத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு திடீர்னு இணையருக்கு என்ன? நேற்று வரைக்கும் உங்களை அழைக்கலான்ட்டு வந்தீங்களா? அதுக்காக தான் கேட்கறது. நான் சொல்றது கேளுங்க. நான் யார் நல்லது செய்தாலும் அவர் பாராட்டுகிற மனம் படைத்தவன் நான். I am a person who would in fact எதிர்க்கட்சியில் இருந்தாலும் காரணமே இல்லாமல் நான் appreciate the person who does good work, whether I am in the opposition or not. கட்சியை நடத்துகின்ற பாங்கம், ஆட்சியை நடத்துகின்ற பாங்கம். I have seen how governance is being carried out. I have seen how தமிழகத்துடைய தாய்மார்கள் and how the culture of Tamil Nadu has been protected. That is something that I have been seen in this party. நீங்கள் மேற்கொண்ட தர்ம யுத்தங்கள் தோல்வியில் முடிந்து விட்டன. நான் இன்றைக்கு திமுகவில் இணைந்திருக்கிறேன். I have joined the DMK today. கவலையே இல்லை. சொல்றதே கேளுங்க, பேசுறேன். இனிமேல் அரசியலில்
தளபதி எடுக்கின்ற முடிவுக்கு நான் முழுமையாக ஆதரவு தருவேன், கட்டுப்படுவேன் என்பதை தெரிவித்துள்ளேன். Let me tell you that with regard to politics, I will follow whatever decision has been taken by M.K. Stalin. இல்ல திமுக பிஎஸ்க்கு நான் என்றைக்குமே சொன்னது கிடையாது. இல்ல சொல்லுங்க, நான் சொன்னது கிடையாது. நீங்க ஏன் சண்டை கொடுக்குறீங்க உங்களுக்குள்ள? அதிமுக எதிர்காலமே இனி இல்லை.